لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis yang istimewa dengan Saudagar Muhammadiyah Montok yang ke berapa ini? 48. Semoga salawat dan salam selalu terpanjatkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, GSM Morning Talk pada pagi hari ini kita punya tema yang menarik, yaitu tentang TikTok. Nah, ini TikTok untuk bisnis. Dan pada pagi hari ini nanti akan dihadirkan seorang penulis buku CRM Flywheel Marketing dan juga tentu saja dia seorang ahli marketing online, digital marketing, Mas Latif Setiawan, yang insya Allah akan bergabung nanti sebentar lagi ya, jam 6:30. Kemudian tentu saja kita ditemani oleh moderator yang luar biasa, Pak Taufik Ridwan, dari Kopi Kuden. Assalamualaikum Pak Taufik. Oke, kita tunggu Pak Taufik dulu. Waalaikumsalam Mbak Nur. Ya, alhamdulillah sehat Pak Taufik. Terusin dulu. Sehat, terusin dulu. Oke, siap. Kemudian jasa Morning Talk ini tentu saja diselenggarakan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Udah ada yang raise hand ya, Mbak Iin raise hand. Ada apa Mbak Iin? Baik.
Dan tentu saja selalu disupport oleh iFrame Multimedia. Semoga pada pagi hari ini nanti acara berjalan dengan lancar. Tapi mungkin kita akan buka dulu dengan video. Nah, ini video yang bagus. Seseorang berjualan di TikTok ya. Videonya sudah saya share ke Mas Dika. Monggo Mas Dika, di-share di setel dulu Mas Dika. Ini luar biasa. Jadi sekarang ini memang kita harus bisa atau tahu ya, minimal tahu dulu lah. TikTok itu apa sih? Ini saya penasaran dengan video ini gitu. Dan ternyata followernya banyak itu, dan bahkan dikasih TikTok gift apa yang kalau nggak salah di pojokan itu, berarti banyak yang melihat gitu ya. Mas Dika sudah saya share di WA. Oke. Apa sih TikTok itu? Itu. Ini yang kenapa anak muda, dan itu bahkan saya baca terakhir itu TikTok itu mendapatkan downloader atau orang yang mendownload TikTok itu 2 juta dalam 1 hari gitu ya. Jadi dan luar biasa, bahkan IG saja kalah gitu. Terbesar orang mendownload itu TikTok. Alasannya kenapa gitu? Saya dulu paling anti nih dengan TikTok nih. Tapi kita nggak bisa sekarang ya untuk menghindari hal-hal yang kekinian. Oh ini iFrame belum keluar nih, gambarnya kok masih saya nih. Udah pakai kacamata Ray-Ban itu. Mas Dika di video bajunya ya, di depan Rok. Di depan. Diulang lagi Mas Dika. Sini. Nah, nitip satu kali lagi ya, sepunten ya. Diulang Mas Dika. Ini dijadikan di sana. Oke, kalian baju ya. Mas Dika, gambarnya yang jangan saya diganti videonya Mas. Jangan lupa klik keranjang ya, oke? Aduh. Mana kalungnya? Kita lagi mencari janda. Mas nitip lagi ya, sebentar kok. Ini udah pakai bajunya mau main. Mau jalan-jalan katanya ya. Ajak jalan-jalan ya, sebentar aja kok. Ini ada baju-baju bagus banget tuh, banyak banget baju-bajunya ya. Lihat depan Rok, lihat depan Rok, lihat sini. Nah, nitip satu kali lagi ya, sepunten ya. Nitip, kita pengiriman hari ini langsung aja dikirim. Tolong baca sendiri Rok ya. Nitip lagi, banyak jalan-jalan. Ya, itu satu video TikTok yang mungkin menggelitik saya gitu ya. Dia jualan baju kucing, aksesoris kucing gitu ya. Kalung kucing, bahkan kucingnya kok ya diem aja gitu, dipakein gitu. Apa dia memang tahu dia membantu juragan, majikannya untuk berjualan, dan karena mungkin dia terbiasa juga didandanin gitu. Dia kayaknya kucingnya nggak cuma satu, ada beberapa gitu. Luar biasa. Begitu salah satu contoh video TikTok. Oke. Sana. Kita ulang lagi ya Mas. Kita ulangi ya dari awal ya. Oke, kalian baju ya. Dipakein baju, kucingnya diam aja. Luar biasa. Guys, jangan lupa klik keranjang ya, oke? Aduh. Mana kalungnya? Kita lagi mencari janda. Guys, nitip lagi ya, sebentar kok. Ini udah pakai bajunya mau main. Mau jalan-jalan katanya ya. Ajak jalan-jalan ya, sebentar aja kok. Ini ada baju-baju bagus banget tuh, banyak banget
baju-bajunya ya. Lihat depan, Rok. Lihat depan. Rok, lihat sini. Nah, nitip satu kali lagi ya. Sepunten ya. Nitip, kita pengiriman hari ini langsung aja dikirim. Tolong baca sendiri, Rok ya. Nitip lagi, pajak jalan-jalan. Ditinggal sama anunya, pergi juga diam aja. Oke. Terima kasih Mas Dika videonya. Oke, jadi itu salah satu video di TikTok yang sempat saya rekam gitu ya, dan saya lihat bagaimana seseorang atau para penjual itu semakin kreatif gitu ya, memanfaatkan media-media gitu untuk berjualan gitu. Dan ternyata jualannya laris banget gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini kita perlu tahu ilmunya ini. Gitu ya. Perlu tahu ilmunya dan perlu tahu bagaimana cara memanfaatkan media tersebut, di mana penggunanya banyak sekali di dunia. Mungkin yang paling besar sekarang itu adalah TikTok ya. Karena ibu masak saja bisa dijual gitu. Orang bikin teh aja bisa dijual. Jadi bagaimana cara bikin teh, bagaimana cara bikin kopi yang enak gitu-gitu. Nah, ini kadang-kadang hal yang sepele itu kita bisa sebenarnya memanfaatkan itu sebagai sumber mata uang gitu. Bahkan sekarang juga mulai TikTok digunakan untuk berdakwah gitu. Bagaimana mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan agama gitu ya, pergaulan Islam itu sekarang sudah di TikTok sudah mulai gitu. Gitu ya, Pak Taufik, apakah sudah siap? Pak Taufik belum siap juga ya. Oke, mungkin kita akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Hong Kong. Halo, Hong Kong. Mbak siapa ini? Oh, di Taiwan, Mbak Siti Andaryani, Onka, Mbak Asni. Kita dengar dulu nih. Kita dengar. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi disampaikan Mbak Nur videonya tadi keren banget Jadi kita itu dalam bisnis memang harus bersahabat dengan kenyataan gitu ya. Ya. Artinya apa? Hari ini loh. Kita nggak pernah bayangin 2 atau 3 tahun yang lalu ternyata, atau 5 tahun yang lalu ternyata untuk masuk TV, ya kan gitu ya, untuk masuk orang nonton video, ditonton video oleh banyak orang, itu tidak sulit ternyata, kan gitu. Murih. Ya. Zaman dulu kalau mau pengen masuk TV kan harus begini. Nah sekarang coba bayangin, ada kreativitas yang keren. Bisnis kelambi, fashion tapi untuk kucing, nah, kan keren toh. Kalau Mbak Nur kan spa untuk orang manusia. Coba ya nih, spa untuk kucing. Ya, dan itu udah ada Pak Taufik, ada. Iya, makanya bahwa saat ini itu peluang untuk menjadi keren itu sangat mudah dan sangat murah. Ya. Tinggal bagaimana kita punya kreativitas, kan gitu. Masya Allah. Jadi dan tidak usah terlalu banyak takut ya. Karena kita kan bisnis ini sebenarnya cuma KPI yang mikir saling copy paste itu ya. Betul. Jadi misalnya nih kita punya bisnis ya karena mungkin meniru orang lain atau pernah terilhami oleh orang lain kan gitu. Kita punya bisnis karena juga orang lain sukses di bidang apa, terus kemudian kita meniru, kemudian kita menambahi, kemudian kita memodifikasi, kan begitu ceritanya. Nah, media TikTok ini ya, ini menarik tadi Mbak Nur sampaikan tadi. Sekali lagi kita nggak pernah nyangka bahwa kita diberikan kemudahan. Ini kan termasuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi bila satid. Ibrahim 7 ayat 7. Itu cetok betul-betul. Kalau kita mensyukuri nikmat hari ini, Masya Allah, begitu banyak kemudahan dan nikmat lain kita diberikan kepada kita. HP, bayangin semakin lama semakin murah. Paket data semakin lama semakin murah. Bayangin, kayak gini ini kan kemudahan pada kita karena kita bersyukur. Lah mensyukurinya dengan kreativitas. Ini saya kira menarik. Dan TikTok adalah yang mau kita bicarakan pada pagi ini bersama Mbak Nur, sama Mas Latif Setiawan. Latif kan expert ya, anak muda yang ahli di bidang kayak ginian.
Nah, kalau Mbak Nur suka TikTokan enggak? Saya itu biasanya ke Reels ya. Tapi setelah saya lihat TikTok ini ternyata juga persis sama sekali dengan Reel ya. Saya kenal pertama Reels. Karena anak saya Alia itu yang sukanya TikTok, terus saya merasakan pada saat itu nggak ganggu pelajaran TikTokan gitu kan. Saya kan menyarankan nggak boleh TikTokan gitu. Terus ternyata di IG, Instagram itu ada juga yang mirip dengan TikTok itu namanya Reels. Nah, saya lihatnya dari situ di Reels. Mbak Nur, saya kira menarik kalau misalnya pagi ini kita mulai dengan teman-teman barangkali kalau mau share TikTok boleh. Atau Mbak Nur ada alternatif yang lain yang bisa kita terima, kita diskusikan. Jadi seorang emak-emak itu pun di rumah ya, kayak di dapur mungkin gimana, membuat TikTok untuk bisnisnya pakaian tapi spesial untuk kucing atau aksesoris kucing. Ya kucingnya juga ngerti ya, bantu juragan. Itulah. Kucingnya ini baik gitu. Ya, binatang itu juga punya insting dan feeling loh. Gimana? Binatang itu juga punya feeling, punya insting. Artinya insting itu membantu juragan, memberi kemudahan kepada bos, maka dia akan diberikan kemudahan juga, kan gitu. Jadi kucing itu juga mengamalkan ajaran Islam ya. Iya. Dia punya perasaan, dia punya bahkan saya tuh kan banyak lihat video yang ada di TikTok maupun di Reels itu, Pak. Binatang itu bisa diajak kerjasama gitu. Bahkan bisa menirukan ketika bilang A, dia juga ngikutin A, B, dia ngikutin B gitu. Loh, kok iso? Saya dulu nggak ngira kucing bisa seperti itu. Nih apa saya kucing ya pinter-pinter ya kayaknya ya. Yang bodoh wae ya Pak Taufik. Iya, kucing itu karena makanan, faktor makanan, maka otaknya berkembang. Berkembang itu maksudnya semakin cerdas. Coba lihat sekarang, kucing-kucing juga gemesi, gemuk, akrab sama juragane itu kan dalam rangka untuk bagaimana dia juga mendapatkan dalam petik income. Wah, income gitu, Mbak. Ada contoh lagi, Mbak Nur? Ada lagi? Yang videonya saya belum dapat lagi, tapi ini kayaknya Mas Latif Setiawan sudah masuk ini Pak Taufik. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Latif. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Latif. Alhamdulillah. Sehat Mas Latif? Sehat Bu Aisyah, Pak Taufik, apa kabar? Alhamdulillah Mas Latif. Mic-nya gede banget ya. Oh iya, gede ini. Layarnya kalau cuma saya aja ya wajahnya ya, apa tempat saya ya? Nah, itu dah. Aku juga iya, aku juga ada. Ada semua Pak Taufik, enggak cuma Ada saya semua. aja. Oh, udah, tenang. Oke. Ini kok kayak aku dominasi layar. Oke. Oh, enggak apa-apa. Sekarang kan jatah pembicaranya Mas Latif Setiawan. Ya. Mas Latif, ini pagi hari ini kita akan ceritanya orang-orang milenial masuk ke dunia orang-orang kolonial katanya Pak Taufik ya, masuk ke dunia milenial gitu. Tapi saya agak tersinggung gitu loh. Masa atau si milenial dan kolonial tuh gimana tuh Mas Latif? Mungkin monggo Pak Taufik, saya serahkan Pak Taufik dulu ya. Siap, nanti kita langsung ya. Oke Mbak Nur, terima kasih. Alhamdulillah kita pada hampir menuju ke 50 acara kita JSM Morning Talk, dan alhamdulillah pagi ini spesial banget karena Mas Latif hadir kembali. Nah, kita udah nunggu lama-lama nih. Sudah lama kita tunggu bahwa ini Mas Latif harus tampil lagi berkali-kali karena apa? Dalam rangka untuk bagaimana kita punya ilmu baru. Jadi sesungguhnya soal milenial atau kolonial itu tergantung manusianya Mbak Nur. Ibunya Mbak Nur itu suka TikTokan, suka Reel, padahal usianya udah 80 tahun. Itu berarti ibu milenial, kan gitu. Yang milenial bisa praktek dan seterusnya. Nah, saya kira hari ini kita akan bicara TikTok. Tadi saya mengatakan kita bersyukur hidup di dunia sekarang ini begitu mudahnya kita mendapatkan aplikasi. Kalau nggak memanfaatkan maka kita akan termasuk orang yang tidak bersyukur, kan gitu. Mas Latif, karena waktunya sangat lepek, silahkan langsung aja Mas Latif. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izin nggak pakai slide ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali diperjumpakan Allah
Insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini, insya Allah dalam pagi yang berkah ya, kita awali dengan belajar. Semoga Allah memberkahi pagi kita. Amin. Semoga menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, insya Allah hari ini kita langsung praktek. Jadi saya tidak pakai slide. Nah, saya pengen tanya dulu, teman-teman bisnisnya apa? Ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, dan itu online atau offline? Ya, silahkan, monggo ditulis dulu ya. Ya, yang sudah running ya. Yang sudah running hari ini bisnisnya apa atau dagangannya apa? Masya Allah. Mas Sofyan telo goreng. Berarti gorengan. Warung cemilan curah, Mbak Herlina. Berarti offline ya, Mbak Herlina ya. Bisnis Herko minyak kelapa, Cak Yunus. Cak Yunus ini dari Madura ya, karena panggilnya Cak ya. Gitu. Itu juga offline dan online, es krim, Masya Allah ya. Oke, kalau online gimana ngirim es krimnya? Berarti lokal ya, pengirimannya tidak bisa luar kota ya, karena kalau luar kota mencair ya. Oke, rata-rata offline dan online. Nah, kebanyakan teman-teman ya, kendala kita berjualan ini para pebisnis pemula itu sebenarnya ada satu dan dua ya, ada dua rata-rata ya. Yang pertama adalah masalahnya itu di traffic. Gitu. Coba teman-teman kalau seandainya buka jualan misalkan di Kampung Romantun Jogokarian misalkan, yang kita nggak punya skill bisnis, tapi di situ rame ya, ada pengunjung setiap sore jam 4 ke atas itu rame sekali. Teman-teman buka dagangan di situ, kira-kira laris nggak dagangannya? Ya. Nah, Bu Aisyah jualan dawet ya, inyong ya. Itu baru awal itu loh, belum apa ya, mungkin belum punya langganan ya, tapi begitu buka di pasar sore wah rame kan. Nah, gitu. Nah, begitu juga teman-teman sebaliknya. Kalau seandainya teman-teman tuh pinter masak, pinter buat kuliner, buat menu, tapi bukanya nggak ada orang yang lewat, kira-kira laris atau enggak? Gitu. Nggak ada yang beli. Gitu. Jadi sebenarnya PR kita tuh traffic mas, nggak ada pembelian gitu. Nggak ada penjualan, nggak rame gitu. Emang pernah rame? Gitu. Mas nggak ada yang beli itu. Emang pernah dipromosikan berapa orang yang melihat postingan kita setiap hari? Gitu. Nah, kalau saya grup WhatsApp itu ada sekitar 40.000 teman-teman database setiap hari yang kita hubungi gitu. Jadi teman-teman berapa database yang dimiliki sekarang? Jadi kendalanya tuh di traffic. Gitu. Seberapa besar database yang kita miliki? Gitu. Seberapa besar awareness yang kita berikan setiap hari. Nah, itu jadi kendala yang terdepan itu biasanya adalah traffic. Ya. Kita ngerasa nggak ada penjualan, kemudian kita ngerasa produk kita bagus itu bukan karena produk kita tidak bagus, tapi karena nggak ada traffic. Maka coba teman-teman ya, kalau teman-teman mulai pengen mendalami marketing gitu ya, mungkin fokus di awal adalah fokus mendatangkan traffic. Dan itu bukan bagian yang terpisah dalam bisnis. Artinya teman-teman harus menjalankan setiap hari. Gimana caranya untuk mendatangkan traffic, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu masalah terbesar dari kita yang baru mulai bisnis adalah retention atau repeat order, gitu. Jadi kadang-kala ya orang traffic udah datang tapi kecewa. Ya, saya kemarin di pasar sore, ya saya beli jam 4 kan, 4 sore, kemudian saya beli batagor itu. Kemudian sama penjualnya tuh mau dicampur bumbunya, kan nggak enak 2 jam nunggu ya kan, bumbunya dicampur kan udah nggak enak batagor gitu. Kemudian saya minta tolong dipisah gitu. Nah, apa yang terjadi itu penjualnya itu malah marah-marah. Wah, ini ramai banget mas, nggak mungkin kalau dipisah gitu. Padahal 10.000 cuma dapat tempat, sudah mahal ya, pelayanannya tidak ramah. Maka retentionnya bermasalah, maka trafficnya sudah oke, tapi repeat ordernya jelek. Maka tugas berikutnya teman-teman perbaiki retention, repeat order, gitu. Ya.
Nah, cara memperbaikinya gimana? Ya tonton di YouTube ya JSM yang sebelumnya yang flywheel marketing itu memperbaiki retention, repeat order. Gitu. Jadi dua itu aja fokus teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian TikTok ini teman-teman pernah lihat enggak? Anak SD, anak SMP, bahkan anak TK, bahkan anak 2 tahun ya, di lingkungan sekitar kita itu ketika dia minta HP yang dikasih yang ditonton itu apa? YouTube atau TikTok sekarang? Coba. Anak 2 tahun, anak SD, anak SMP, anak SMA. Sekarang tuh waktu mereka tuh habisnya untuk nonton apa? Nonton TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Coba teman-teman jawab. Ya, kalau teman-teman lihat fenomena di kampung ya, karena di kampung itu masih apa ya? Anak dikasih HP itu hampir hal yang lumrah. Kalau di kota saya kelihatannya nggak pengen itu terjadi di anak saya gitu. Gitu. Jadi banyak TikTok gitu. Jadi teman-teman TikTok ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak diakses. Gitu. Mau tidak mau teman-teman ya, kita harus mengikuti zaman kita. Gitu. Kenapa? Karena dulu kita ketika liburan hari Ahad, hari Minggu itu ya, hari Sabtu itu, ya mungkin liburan kita nonton TV. Liburan kita main dengan teman-teman sebaya, mungkin main ya yang ada permainan tradisionalnya gitu kan. Nah sekarang anak kita nggak seperti itu. Sekarang TV udah nggak ada, yang ada handphone gitu. Jadi kita harus mengikuti zamannya. Sekarang zamannya TikTok, ayo teman-teman ikuti TikTok gitu. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak beradaptasi, nanti anak kita dididik sama orang lain. Gitu. Maka kita harus beradaptasi. Kalau seandainya kita tidak beradaptasi, maka usaha kita, market share kita akan diambil orang lain. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus beradaptasi di zaman kita sekarang. Ya salah satunya adalah TikTok. Nah terus ya, ini coba teman-teman kita langsung coba study case ya. Nah ini akun TikTok saya teman-teman. Yang belum follow monggo silakan follow dulu. Ini 4 bulan. Saya memulai TikTok itu 4 bulan yang lalu. Sebenarnya bukan 4 bulan yang lalu, tapi 6 bulan yang lalu. Cuman ya 6 bulan yang lalu itu uploadnya cuma 3 hari sekali, 4 hari sekali. Enggak serius lah gitu kan. Kemudian mulai serius, mulai ngeriset itu 4 bulan yang lalu. Berarti dalam waktu 1 bulan saya kurang lebih bisa mendapatkan 10 sampai 20 ribu followers gitu. Ya, jadi sarana sekarang brand awareness yang paling bagus itu adalah TikTok gitu. Jadi yang paling gede itu adalah TikTok karena sering diakses. Gitu. Nah, sekarang tadi teman-teman ada yang jualan apa tadi? Misalkan ya. Tadi yang jualan minyak kelapa, cemilan. Coba teman-teman riset di sini cemilan. Ketikkan di sini cemilan. Nah, camilan ada beberapa kategori. Kita ambil bisa misalkan cemilan rumahan di sini. Nah, maka kita lihat di sini teman-teman ya. Viewersnya. Jadi kita kalau lihat ya, yang kita lihat itu hanya yang di atas 1 juta viewers. Ya, itu adalah konten yang sudah terbukti disukai di TikTok. Jadi kalau teman-teman main sosmed tidak bisa idealis. Ya, saya sukanya konten kayak gini, Mas. Saya punyanya kayak gini, tapi marketnya nggak suka, nggak bisa konten idealis seperti itu. Ya, kalau kita mau cepat, tapi kalau mau lambat, mau gambling ya, uji coba, entah itu sukses atau tidak, nggak tahu gitu kan. Nah, itu monggo silahkan kalau kita mempertahankan idealis kita. Tapi kalau saya lebih suka langsung mengikuti market yang ada. Nah, contohnya ini. Ini viewersnya adalah 1,4 juta ya. Ini kita klik. Oke. Kenapa ini bagus? Yang pertama, ini teman-teman catat poinnya ya. Yang pertama adalah menampilkan penyajian. Nah, menampilkan penyajian. Kemudian dikasih narasi makanan. Nah, oke. Nah, kemudian cara pembuatan. Oke. Nah, cara pembuatan. Oke. Lanjut. Nah. Oke.
Oke. Oh, berarti cara pembuatan menu utama, kemudian cara pembuatan elemen pendukung atau tadi kejunya ya, elemen pendukung. Oke. Nah, kemudian hasil akhir call to action. Nah, jadi kita pahami yang namanya polanya. Ini kenapa akan menarik? Nah, kemudian preview pas preview saat makan. Oke. Nah, itu. Nah, tentunya teman-teman setelah kita amati di sini ya, jadi pengamatannya ini tadi ya, menampilkan penyajian, kemudian narasi makanannya ya, cara pembuatan menu utama, cara pembuatan elemen pendukung atau menu pendukung ya. Terus hasil akhir ya, dan preview saat makan, dan terakhir call to action untuk beli Procis di Indomaret. Nah, ini kelihatannya endorse ini. Nah, terus di sini biasanya ya video itu tidak selalu sempurna. Maka kita harus tahu ya, ini feedback dari pengguna TikTok gitu ya. Baru tahu kalau laki-laki bisa ngidam. Oke, bahan ada, alat ada, enggak niat. Nah, berarti ya niat enggak ada. Berarti nanti di pembahasan ditambahi ya untuk memotivasi. Nah, gitu tambahan dikasih kalimat motivasi. Oke, atau bisa juga pembuatannya dipersimpel ya, biar orang jadi pembuatannya dipersimpel. Oke. Nah, terus kukira kejunya yang viral, ternyata lelehannya. Wah, berarti memang lelehannya yang menarik ya. Drama kos, itu pisaunya kebalik. Tumben nggak nih? Gunanya tusukan apa? Ya, oke, wah baru tahu Anda bisa masak. Masih online enggak? Suaranya mirip Gezu. Nah, itu ya. Nah, ternyata rata-rata sama ini, lebih ke feedback, tapi bukan feedback tentang konten, tapi feedback tentang kreatornya. Nah, teman-teman ya. Nah, hasil akhir sudah tadi. Ya, Mbak Herlina, matur nuwun jasa. Jazakallahu khair. Nah, jadi teman-teman amati seperti ini. Nah, ini baru yang namanya sampling. Ini sampling ini. Kita buat konten TikTok itu minimal ada 3 sampling gitu. Ini baru 1 sampling. Oke. Sekarang saya pengen buat makanan ya. Nah, misalkan saya ambil Bitterfit Benajela ya. Nah, Benajela ini salah satu food ya, salah satu brand makanan yang beda reviewnya, sedikit berbeda, maka bisa kita jadikan alternatif ya. Nah, ini 11 juta. Ini 8 juta yang nonton. Oke, kita lihat yang ini ya. Orang-orang pada dapat, gue kagak. Oke, berarti di situ yang membedakan dengan konten pertama tadi apa? Yang membedakan adalah ini balas komen dengan video. Nah, jadi nanti kalau ada komen ya, teman-teman balas ya. Nah, jadi teman-teman jelasin nih. Jadi teman-teman harus interaktif, nggak bisa teman-teman sosial media kok cuman manut kita sendiri gitu kan. Enggak, gitu. Sosial media untuk berinteraksi. Kemudian di situ ada yang namanya model ya. Nah, tadi kan cuma tangannya aja yang kelihatan dari awal ya. Ya, kelihatan masnya tadi di akhir aja gitu. Nah, ini dari awal. Nah, kemudian narasi ya, narasi dengan model. Nah, oke. Terus di situ ada pembuatan yang bikin lapar. Nah, gitu ya, sampai. Terus komen, kamu aku kirimin Toblerone dessert box ini. Oke. Kirimin, nggak ada tipu-tipu, tenang aja. Semuanya namanya kita tag
Soalnya Nah. hari ini aku bikin 5 Toblerone dessert box. Oke, jadi apa ya, informasi produk. Ada yang mau dikirimin enggak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak itu namanya apa? Kepo rating ya, artinya jualan menginformasikan tapi itu tidak jualan gitu. Tapi itu bisa menimbulkan demand, orang jadi penasaran. Gitu. Informasi produk ada yang dikirim. Ada yang mau dikirimin enggak gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kirimin, jangan lupa follow TikTok Bittersweet sama komen ya. Oke. Cerita nih sama kamu. Minggu-minggu ini Toblerone dessert box tuh lagi suka banget cosplay jadi doi kamu. Oke. Soalnya doi kamu kan suka banget. Nah, kemudian di situ menampilkan ekspresi ya, ekspresi bahagia. Nah, saat pembuatan menu. Oke. Next. Nah, kemudian di situ ada zoom in. Zoom in produk. Terus tambahkan produk yang mengattract itu harus bisa menarik perhatian. Jadi ini kan coklatnya gede banget ya. Gitu. Nah. Tuh dikasih coklat. Tuh. Nah. Ya, rebutan. Tuh. Preview akhir. Call to action. Oke, nah terus kita lihat di sini ya. Kapan ya bisa nyicipin dessert board? Berarti ya tambahannya adalah ya pemesanannya bisa di mana aja. Pemesanan bisa di gitu. Bisa di, ya, misal teman-teman punya cabang di mana disebutkan. Tim nggak pernah dapat dan nggak pernah coba, belum pernah dapat, belum pernah nyobain, nggak pernah ngerasain, sama. Berarti ini ya bisa menimbulkan demand karena ini rata-rata pengen makan ya. Artinya kalau sesuatu makanan membuat orang tertarik untuk mencoba, berarti itu sudah berhasil dalam membangun persepsi gitu ya. Jadi persepsinya bikin lapar ya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman coba. Jadi ada 2 sampling yang teman-teman jalankan gitu. Ini dia. Ya, jadi teman-teman ada 2 sampling. Nanti silahkan sampling lagi. Nah, terus teman-teman setelah itu monggo silahkan dibuat videonya gitu ya. Untuk editing nanti teman-teman bisa pakai yang namanya software CapCut ya. Nah, CapCut ini teman-teman bisa install di Google Play. Jadi teman-teman langsung edit pakai video. Nah, pakai aplikasi yang ada di handphone dan di situ sudah ada tutorialnya. Jadi teman-teman tinggal klik tanda tanya di bagian pojok aplikasi, itu ada yang namanya tutorial CapCut. Jadi teman-teman silahkan pakai CapCut. Nah, terus saran kalau teman-teman seandainya, kan ini saya lihat banyak yang usahanya kuliner. Paling tidak teman-teman harus punya yang namanya lighting gitu. Ya, jadi teman-teman ya lighting, silahkan nanti beli lighting sederhana ya. Misalkan lighting. Nah, kalau yang bagus sih lighting video asli gitu ya. Nah, harganya sekitar 1 jutaan. Tapi kalau teman-teman seandainya mau mulai dulu ya, bisa pakai lighting. Ini saya hilangkan dulu. Nah, misalkan ini ya, lighting TikTok ya. Nah, misalkan teman-teman cari. Tapi ini internetnya baru. Nah, lighting video. Oke. Ini teman-teman silahkan beli lighting ini ya. Nah, harganya monggo sesuaikan dengan budget. Ini ada yang 500.000. Ya, ada yang 300. Ini saya pernah punya 2 ini cuman pecah. Karena gampang kesenggol ya. Karena ini kan lighting portable. Akhirnya saya pakai yang gede gitu. Oke, jadi teman-teman silahkan beli lighting ya,
mulai beli ini monggo silahkan nanti dibuat kontennya ya. Terus teman-teman riset di sini gitu ya. Oke, terus setelah itu teman-teman silahkan di sini ada link seharusnya, tapi kalau ini saya kasih link WhatsApp jadi nggak tampil di sini. Jadi ini kalau diklik nanti masuk ya. Coba edit profile. Nah, linknya nggak muncul di sini. Gitu. Nah, itu ketika diklik masuk ke grup gitu. Nah, ketika masuk di grup dia akan jadi customer kita. Atau teman-teman bisa pakai Linktree kayak gini nanti di Instagram. Terus ini ada Linktree, teman-teman klik, nanti teman-teman buat kayak gini. Ya, produknya apa nanti di-linkkan. Jadi misalkan ini diklik nanti masuk ke WhatsApp gitu. Nah, ini teman-teman carinya Linktree aja. Linktree. Nah, silahkan daftar di sini nanti. Ya. Nah, jadi urutannya adalah teman-teman ya buat link API WhatsApp ya. Jadi buat link atau pembelian, link pembelian. Setelah itu buat link apa lagi? Link Bitly agar linknya pendek. Nah, habis itu disatukan pakai Linktree. Nah, itu ya, biar ringkas. Nah, jadi ada 3 itu ya. Nah, terus nanti teman-teman bisa cari tutorial di YouTube karena nggak mungkin saya bahas satu persatu. Silahkan cari di YouTube ya tutorialnya. Gitu. Nah, terus setelah itu ya, setelah teman-teman sudah bisa rutin, nanti kemungkinan akan ketemu pola viralnya. Kayak saya kan ngerisetnya agak panjang juga. Ya nggak panjang sih, cuman ada beberapa riset gitu. Nah, dulu saya kan nggak tulisan kayak gini. Ini tulisan nggak simpel loh teman-teman. Banyak yang coba tulisan kayak gini nggak FYP juga banyak gitu. Nah, dulu saya pakai video. Dulu saya mereview makanan-makanan kayak gini. Nah, itu ya. Terus setelah itu saya pakai wajah saya. Kemudian setelah itu saya pernah nge-stitch itu menanggapi komentar. Nah, jadi saya meriset itu 1, 2, 3, 4 jenis. Nah, ini ketika ketemu ini yang paling FYP, ini 45.000 viewers, maka selanjutnya itu tulisan semua. Jadi kalau sudah ketemu FYP-nya di mana, nah itu sesuai dengan marketnya teman-teman setelah itu fokus ke satu konten. Jadi tadi untuk meng-zoom in ya satu jenis konten agar teman-teman nanti ketemu mana yang paling cocok gitu ya. Nah, ini terus setelah itu saya langsung lanjut mawon, nanti langsung masuk sesi tanya jawab. Setelah itu teman-teman buka yang namanya TikTok Shop di sini. Nah, silahkan teman-teman daftar. Cara daftarnya nama ya, nama lengkap sesuai KTP, kemudian foto KTP ya. Kemudian ada rekening. Jadi cuma 3 itu. Teman-teman daftar di seller ID TikTok, atau teman-teman juga bisa daftarnya pakai aplikasi. Ya, jadi pakai aplikasi Google Play Store ya. Nah, jadi pakai aplikasi di sini daftarnya. Nah, di sini bisa. Gitu, silahkan nanti teman-teman download TikTok Seller namanya. Nah, ini namanya TikTok Seller. Nah, kalau aplikasinya namanya TikTok Seller, teman-teman daftar di sini. Nanti kalau mendaftar, ya teman-teman biasanya di bagian pojok, ya misalkan ini ya, misalkan ini misalnya. Nah, di bagian pojok di sini ada checkout nanti, ada semacam menu checkout. Kalau diklik itu nanti langsung bisa beli, dan nanti kalau transfer nanti masuk ke saldonya TikTok. Ya, jadi masuk ke walletnya TikTok. Nanti kita withdraw, ya kita ambil, kita tarik ke bank kita. Jadi seperti marketplace ya, seperti Shopee, Lazada, Tokped gitu ya. Jadi dimasukkan di saldonya marketplace dulu, baru kita withdraw, kita tarik. Nah, sama di TikTok juga seperti itu. Ya, termasuk di TikTok juga mempunyai jasa ekspedisi sendiri.
Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal setting-setting apa aja yang bisa support teman-teman kirim, nanti silahkan di setting. Udah itu ya. Nah, terus terakhir teman-teman ya, mungkin teman-teman nanti kalau sudah followersnya gede ya, atau kecil juga nggak apa-apa, teman-teman coba pakai fitur TikTok Live. Gitu. Dan TikTok Live itu teman-teman bisa buat yang entertaining ya. Kenapa? Karena TikTok itu beda dengan zaman kita misalkan Friendsteran, Facebookan, beda. TikTok itu lebih interaktif. Gitu. Jadi lebih banyak ngajak ngomongnya TikTok itu. Banyak balas pesannya, balas kontennya gitu. Nah, teman-teman silahkan nanti buat live-live seperti ini. Dan biasanya di live itu salah satu sarana untuk bisa jualan karena ada TikTok Shop-nya. Jadi kayak teman-teman jualan, kemudian traffic TikTok, teman-teman jualan secara langsung gitu ya. Nah, kemudian di situ juga teman-teman bisa dapetin followers ya, karena bisa viral juga di live ya. Jadi yang ketiga teman-teman juga bisa jualan di situ. Nah, nanti silahkan teman-teman optimasi fitur live. Itu jadi ada 3. Nah, kayak gini. Jualan kayak gini. Tapi ini tidak menarik, teman-teman. Kenapa? Karena hanya 57 penonton. Coba teman-teman cari referensi yang penontonnya bisa ribuan, yang bisa viral gitu kan. Gitu. Nah, ini penontonnya berapa nih? Jangan contoh yang penontonnya sedikit. Nah, ini kan rame kan? Tuh. Nah, jadi cari referensi yang nanti silahkan teman-teman boleh. Nah, ini cuma 2000 loh ini followersnya loh. Gitu. Tapi yang nonton bisa 300. Nah, berapa persen berarti? 10% lebih, 13%. Ya, gitu. Jadi gede ya. Yang nonton meskipun followersnya cuma 2000. Jadi kalau teman-teman pengen main TikTok harus interaktif, mau tidak mau kita harus beradaptasi pada zamannya. Kita pengen ngajarin anak kita, kemudian kita ngajarin pakai TV ya sudah jadul, sudah kuno gitu kan ya. Ngajarinnya pakai smartphone gitu kan. Belajar mereka juga pakai smartphone, kemudian kalau ada meeting juga meetingnya online. Sekarang kalau meeting ya kita kebanyakan online atau offline sekarang, coba gitu kan. Nah, jadi teman-teman adaptasi sesuai dengan zamannya. Jadi ada 3. Yang pertama tadi konten, yang kedua adalah TikTok Live ya, yang ketiga adalah TikTok Shop ya. Karena sumber penghasilan TikTok itu sebenarnya ada 4. Konten organik, yang kedua TikTok Live, yang ketiga TikTok Shop, yang keempat TikTok Ads. Nah, cuman TikTok Ads-nya tidak saya bahas karena nanti jadi pembahasan yang sangat panjang gitu ya. Gitu. Dan demikian untuk sesi sharing hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Latif. Wah, ini langsung ada yang terpancing, terprovokasi. Kayaknya kalau cuma online nggak bisa. Jadi saya kira langsung Ma Ais akan mencoba membuat satu event yang kaitannya berkait dengan cara-cara jualan lewat ya sosial media dan TikTok ini. Ini TikTok termasuk sosial media Mas Latif ya? Lebih tepatnya ini distribution platform. Jadi konten distribution platform. Oke, jadi ada beda itu ya. Ada semacam perbedaan. Oke, tidak panjang lebar. Jadi yang tanya untuk offline siap, nanti kita mudah-mudahan dalam waktu dekat Mas Latif pada waktu kita workshop. Tapi maaf loh ya, workshopnya tidak gratisan. Kalau online gratis nggak apa-apa. Tapi kalau workshop ini nggak gratisan. Nyalangi dulu. Kalau gitu. Siap, kita akan buka pertanyaan. Mbak Nur? Ya, ini tadi langsung minta. Ya, aku siapa yang mau tanya? Minta yang offline, Mas Latif nyuntulung diagendakan, dijadwalkan sekalian gitu. Kira-kira kapan JSM mau offline untuk belajar TikTok? Yang pertanyaan kedua tadi dari Cak Yunus kayaknya ya. Berapa lama idealnya sebuah tayangan video TikTok? Ada Mas Nur Erwin, ada Coach Erwin yang tanya tuh, raise hand. Oke, nanti setelah ini ya, Mas Erwin. Monggo Pak Mas Latif yang berapa lama? Jadi penilaian TikTok itu adalah ada yang namanya pengulangan ya. Jadi semakin sering diulang itu semakin gampang FYP. Jadi kalau seandainya sebuah pesan itu bisa disampaikan dalam waktu 15 detik, gitu, atau sebuah pesan itu bisa disampaikan dalam waktu 9 detik, itu sudah cukup gitu. Jadi bukan masalah berapa panjangnya, tapi kita bisa nggak membuat pesan itu menarik dengan waktu sesingkat-singkatnya. Nah, ini ada orang terkaya di TikTok namanya Happy Lim ya. Ini namanya.
Nah, ini orang terkaya TikTok, orang yang paling followersnya gede di TikTok. Kita lihat durasi videonya berapa detik. Ya. Nah, coba di sini. Oh ini ya Allah. Oke. Ini 19 detik ya. Jadi cuma nanggepi video. Ini 19 detik. Gitu. Ini 21 detik. Enggak panjang-panjang. Ini Dia jualan 19 apa? detik. Oh, dia pemain sepak bola ya? Bukan. Dia orang biasa yang percaya di TikTok, jadi sering diundang-undang di event-event gitu ya. Nah, ini 11 detik. Ini 30 detik. Gitu. Jadi si Happy ini cuman men-stitch video ya, kayak contohnya kayak gini kan. Nah. Ya kan ditanggepi sama si Happy. Dia pengen coba gitu kan. Hasilnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya TikTok itu bukan masalah lama-lamaan gitu ya, tapi seberapa singkat kita bisa menyampaikan sebuah pesan dan pesan itu menarik gitu. Jadi bukan lamanya ya. Iya, kalau bisa sesingkat kontennya ya, sesingkat-singkatnya tapi konten tersampaikan gitu ya Mas Raffi. Betul. Oke, gitu Cak Yunus ya. Oke, sekarang Mas Nur Erwianto, monggo Mas. Oke, Mbak Nur. Apa? Berarti Mas Latif ya, untuk konten itu tidak mesti semua bisnis ya. Itu ada orang yang paling kaya di TikTok malah dia cuma anggapin konten orang, kemudian lama-lama menjadi followernya banyak dan lama-lama menjadi seolah-olah artis baru dalam dunia ini ya. Iya. Jadi konten TikTok itu syaratnya harus bisa banyak dinikmatin banyak orang. Oke. Jadi harus dari kecil, remaja, kemudian milenial, kemudian Gen X, baby boomer itu harus suka. Kenapa? Karena meskipun dia bukan target market kita, dia akan bantu kita nge-up. Dia likes, dia komen, maka biasa viral gitu. Jadi tidak semua followers kita harus menjadi pembeli kita. Gitu. Nah, kalau kita terlalu idealis, pokoknya saya harus pebisnis aja yang follow, yang nggak pernah bakal FJP kalau kayak gitu. Iya. Jadi harus bisa dinikmatin. Nah, salah satu yang paling gampang dinikmatin banyak orang kan entertaining, gitu. Nah, jadi kalau mau buat edukasi, buatlah edukasi yang luas aja sekalian. Kayak kemarin saya sharing cara membuat bisnis warmindo, cara membuat bisnis angkringan, itu kan kayak semua orang bisa gitu loh. Gitu kurang lebih. Iya. Oke, Mas. Monggo, Bagus. Mas. Ya, Mas Erwin, silakan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Latif, siap. Isi nek mbak TikTok ya Mas, kayak orang lebay gitu loh. Perasaan saya masuk konten kok gawe TikTok gitu. Tapi menarik. Kalau saya lihat memang di generasi milenial atau mungkin mak-mak yang usianya sekitar 30-an juga, itu like di TikTok itu luar biasa, cukup banyak sekali. Jadi ada beberapa teman-teman yang konsultasi tentang TikTok, saya itu awam banget. Anak-anak saya juga awam banget, nggak pernah kayak gitu. Yeah. Tetapi sepertinya kalau sudah main ke tadi marketplace, itu kayaknya ancaman besar bagi Shopee dan teman-temannya gitu kayaknya. Yeah. Dan tapi kan juga sebelum jenengan live tak buka di Shopee, Lazada sudah mulai ada konten live ya kalau nggak salah. Konten live. Tetapi kan konten live ini lebih terkenal di TikTok. TikTok itu ke live dulu, baru kemudian main ke e-commerce ya. Nggak tahu e-commerce-nya baru berapa bulan, tapi kelihatannya kok sudah mulai booming. Teman saya bilang ini juga sudah mulai beli bapak-bapak dan bapak-bapak belinya di TikTok juga ini. Ini aneh, tapi fenomena nyata sih gitu. Nah, ramalan Mas Latif kira-kira di tahun 2022 ini apa aja sih yang akan dilakukan oleh si TikTok sehingga kita kemudian para pebisnis juga sudah mulai melirik nanti iklan itu salah satunya atau bikin konten itu salah satunya ada di TikTok. Saya belum berpikir untuk ke sana sih, tapi begitu presentasinya jenengan tadi kayaknya nanti saya meeting dengan tim ya harus mulai berpikir ke arah TikTok karena memang growth pertumbuhan downloadernya itu
Kalau nggak salah sih fantastis sih. Iya. Kurang lebih. Nah, minta Oke. tolong diramalkan apa saja sih ke depan di tahun Lagi 2022. ramalan. Forecasting, bahasanya kan forecastingnya apa aja sih? Oke. Kemudian yang harus dipersiapkan oleh para pebisnis itu apa aja? Kalau kemarin kita berpikir untuk konten kreator itu ada di YouTube sama di Instagram, kemudian ternyata kita harus melirik juga sih TikTok, karena selain murah, kemudian mudah untuk di-share, di-download dan sebagainya. Siap. Gitu Mas. Oke, bisa kalau hire ya. Jadi apa ya? Sebenarnya TikTok Live itu ada duluan sebelum Shopee Live ya dan marketplace yang lain. Karena memang TikTok Live itu memang salah satu yang dicetuskan TikTok pertama kali ya dengan ada yang namanya tombol checkout. Kalau di Instagram Live itu kan nggak ada checkoutnya, susah gitu kan. TikTok Live itu memberikan banyak kemudahan. Gitu. Jadi sekarang ya marketplace itu malah mengkiblatkan dirinya ke TikTok. Bukan cuman marketplace. Ya, Instagram, Facebook itu juga banyak mencontoh fitur-fitur yang di TikTok. Bukan cuman Facebook, Google. Ya, sekarang stories itu ya di Facebook, di YouTube itu juga pakai Reels, model kayak Reels di Google. Jadi artinya ya ke depan trennya akan video. Karena kuota semakin murah ya. Kemudian kebutuhan orang entertaining itu semakin tinggi gitu kan. Jadi konten akan video. Nah, kemudian trennya apa? Trennya sebenarnya kita tinggal harus tahu saja asal usulnya, Mas Nur. Asal usulnya TikTok itu dari mana gitu kan. TikTok itu asalnya dari China kan. Nah, mereka tinggal aja lihat tren di Cina apa gitu. Kalau tren di Cina sekarang adalah rata-rata orang cari uang itu dengan live, dengan sawer. Jadi disawer kalau sistemnya TikTok itu. Jadi Bu Nur misalkan bisa membeli poin. Nah, poin itu bisa dibagikan ke orang yang live. Harga poinnya murah, mulai dari Rp10. Kalau ya mulai nggak gede gitu. Nah, kemudian ketika Bu Nur ngasih misalkan mawar, misal bintang itu nanti uangnya masuk ke orang yang live itu. Jadi konten kreator itu sumber penghasilannya live. Kalau teman-teman tahu Triswaka gitu ya, itu penghasilannya juga lewat live. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat tren, ya kita lihatlah asal usul dari sebuah platform itu di mana. Gitu. Misalkan kita pengen tahu tren mobil, ya kan? Mobil sekarang yang paling modern apa? Tesla. Ya Tesla trennya bagaimana? Ya itulah tren masa depan. Gitu. Karena Indonesia itu biasanya lebih telat satu langkah daripada luar. Jadi kalau kita mau lihat tren, lihatlah tren di luar negeri dulu, ya. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk melihat tren, lihatlah asalnya. Gitu Mas Nur Erwianto. Ternyata saweran, Masya Allah. Gitu ya Mas ya. Ayo pada lihat aku live, nanti tak kasih bunga, tak kasih. Ya Allah. Bahkan ada tanda kutip ya, ada yang bahkan rela melakukan apapun ya, sampai mandi lumpur, sampai membuka aurat, sampai kemarin ada yang dilaporkan ke polisi juga. Hanya untuk mendapatkan saweran itu. Ya Allah. Itu. Nah, kita lihat yang baik-baiknya saja. Tapi itu real terjadi, itu menghasilkan uang. Kalau seandainya tidak menghasilkan uang, orang nggak mau mandi lumpur malam hari jam 2 malam, nggak mau gitu kan. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan yang namanya media TikTok itu ya, Mas Latif ya. Mas Latif, berapa lama survei di TikTok sampai akhirnya Mas stream di TikTok, Mas? Gimana? Berapa lama? Ya, pertama kali masuk ke TikTok, ya akhirnya memastering TikTok itu berapa lama? Terus akhirnya di TikTok gitu loh, menguatkan diri di TikTok. 4 bulan itu, 4 bulan saya Bu Nur. Dan saya punya klien, alhamdulillah sudah banyak yang tembus 2 juta viewers. Beberapa klien saya coba tunjukin ya. Saya kan punya agensi TikTok ya. Itu jadi saya bukan cuman ini TikTok, akun saya bukan cuman Latif Setiawan, tapi banyak. Itu, cuman bukan akun saya pribadi, akun klien ya. Nah, jadi ini kemarin saya share. Nah, ini klien saya. Ini sudah FYP ini rata-rata 2 jutaan ini penontonnya. Ya. Share-nya bisa 1.000, ini 900, ini 9.000 share, 5.000, ya. Save-nya ini bahkan bisa 2.000-an gitu.
Nah, jadi ini bukan cuma satu akun ya, ini 5 akun ini, beda semua. Gitu. Jadi ya polanya kurang lebih kita tidak menciptakan pola baru, kita cuma mengupgrade pola yang ada, kita buat yang lebih baik gitu. Berarti saya bisa ya Mas Ali jadi nggak harus belajar bikin video, pasarnya Mas Latif gitu bisa ya? Bisa. Ya ada jasa TikTok agency namanya. Oke, wah luar biasa. Jadi teman-teman di sini, wah Mas Nur sampai tepuk tangan itu. Jadi kita tapi minimal tahu pada pagi hari ini itu anything about everything about TikTok ya, apa yang harus kita lakukan sampai seperti itu. Tapi itu pun kita juga bisa dengan mudah mendapatkan secara instan gitu ya. Itu dengan mengikuti agensi di tempatnya Mas Latif. Mau belajar juga bisa, nanti kita juga akan mengadakan pelatihan secara offline gitu ya dengan Mas Latif Setiawan dengan timnya. Nanti teman-teman yang tertarik untuk segera belajar gitu. Oh ini Mbak Iin minta nomornya. Oke. Masuk di grup aja Mbak. Ini udah saya kirimin grupnya. Oh ya, sudah sudah di ada grup. grupnya. Grup. Nanti ya. Klik admin itu ada nomor saya nanti. Ada foto saya, nah itu nomor saya gitu. Ini Mas Zulfikar minta direview Mas untuk akun TikToknya. Akun TikToknya apa Mas Zulfikar? Apa akun TikToknya Mas Zulfikar? Akun TikToknya ini yang es krim tadi ya, 66 ice cream. Ya. Sambil teman-teman boleh pertanyaan selanjutnya sambil saya buka ini. Monggo, silakan yang mau bertanya lagi, mumpung kita bertemu dengan seorang pakar dari TikTok. Mas, gimana kita bisa pertanyaan saya Mas. Kalau klien saya juga nanti kita serahkan pada Mas Latif bisa ya? Bisa nanti. Oke. Mbak Nur kan berarti kan bisa sinergi, Mbak Nur, kolaborasi. Iya, bisa. Tinggal aku nanti dikirimin oleh Mas Latif press list-nya kan gitu. Allah. Ini ya. Ini Joe Karyan nih. Ya ini belum ada yang bisa direview Mas. Ini S2-nya nih. Iya, ini baru preview aja sih. Ya mungkin lebih ke storytelling ya. Ini nggak ada story-nya nih. Kayak seorang pedagang kalau dia ngomong ini telurnya dari ayam ini, kemudian dengan makanannya ini, kemudian dijaga sterilisasi kebersihannya, kemudian dikirim juga dijaga agar umurnya tidak terlalu tinggi, kan orang jadi nangkap yang namanya value, benar nggak? Diceritain. Tapi kalau kita langsung jual telur ayam nggak pakai cerita, nggak pakai apa-apa, kemudian kita taruh, kan orang nggak tahu value-nya apa. Gitu. Jadi mungkin dikasih narasi gitu ya. Gitu kurang lebihnya. Sama konsisten setiap minimal 1 hari 1 konten. Gitu. Dan FYP biasanya itu jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi silahkan uploadnya jam 4 sampai jam 10 malam. Berbanding terbalik dengan Facebook dan Instagram. Kalau Instagram itu pagi, kalau TikTok itu malam. Bahkan banyak nge-live tuh sampai jam 2 malam. Jam 12 itu rame-ramenya live tuh. Kalau teman-teman pengen closing rate-nya gede ya, silahkan banyak-banyak qiyamul lail sekaligus live. Jangan-jangan ada motivasi spiritual dan ekonominya juga. Betul. Baru pun yuk tahajud ya, apa tahajud desain yuk lagi gawe TikTok ya. Tahajud dulu, khusyuk ya. Nanti kalau live dulu udah gak khusyuk gitu. Ya, oke. Jadi tadi mungkin narasinya ya, ada kontennya gitu, nggak cuma gambar tapi ada ceritanya. Oke, ini kayaknya masih pada termanganga-nganga, ini mau tanya apa gitu ya, karena malah bingung Mbak Nur. ini luar biasa, tapi tadi saweran segala macam itu memang wow gitu, saya baru tahu gitu ya. Makanya ya. Ada tuh sampai membuat konten-kontennya yang ekstrim, ngadang truk barang itu kan untuk konten di sini di TikTok. Ya, mati ketabrak truk akhirnya nggak dapat sawer. Atau saweran tapi sawerannya keren, memberikan uang untuk anak turunnya atau untuk ahli warisnya itu. Kalau Mas Latif kalau tentang wisata gimana TikTok itu? Benar, ya siap.
Nah, teman-teman tadi yang nanya agensi ini tak kasih nomornya ya, nanti sama Mbak Nana nanti. Oke. Terus apa wisata? Ya. Oke, wisata itu sebenarnya adalah attract ya. Jadi apa yang bisa membuat orang attract? Contohnya yang attract itu teman-teman kalau pernah ke Klaten itu ada yang namanya apa tuh yang keceh ya, keceh resto. Nah, itu ya. Nah, jadi sesuatu yang baru orang suka gitu ya. Namanya keceh resto. Nah, ini viral juga di TikTok. Dan jangan remehkan TikTok ya. Kenapa? Karena KKN Desa Penari itu bisa sekian juta viewers karena TikTok. Jangan heboh banget yo. Iya enggak? Nah, jadi banyak ya. Keceh gimana tulisannya? Keceh resto. Gimana sih keceh resto? Saya cari dulu ya. Keceh resto. Ini. KTC. Jadi ini ceritanya itu deket ini pabriknya Aqua kan banyak mata air kan. Kemudian kerjasama dengan penduduk desanya buat resto yang konsepnya seperti ini. Wow, namanya Keceh Resto. Di sini kamu bisa kuliner sambil main air. Tempatnya luas, jualan lantai, dan juga suasana yang berbeda. Siapa sih yang masih mau main air? Banyak spot-spot keren di Wi-Fi pula. Ada arena berkuda dan panahan. Harganya juga terjangkau. Yuk coba Keceh Resto. Lokasinya ada di Wagen, Polandia, Selatan. Iya. Mungkin besok kalau mau ke Jawa Tengah, ke Solo itu kan mampir ke Keceh Resto. Saya juga pengen ke sana belum kesampaian karena belum ke timur. Nah, ini jadi untuk kuliner itu yang butuh ditonjolkan adalah attract-nya. Sesuatu yang berbedanya, sesuatu yang menarik gitu kan. Contohnya ada yang namanya sambal becek gitu. Ini baru viral juga. Pak Prapto, Malang. Nah, jadi kayak gini. Gitu. Nah, wow. Ini kan sesuatu yang beda ya. Jadi orang menyetnya tapi dipakai hot plate-nya cobek gitu kan. Nah, ini menarik gitu kan. Nah, kalau dulu ada yang namanya sop Pak Bayu pernah kita jadikan study case ya. Sopnya 13.000 gede banget. Jadi kalau kuliner itu tidak boleh hanya cuman di TikTokin aja, tapi harus disetting produknya. Ya, ada traffic generator, cash generator, produk pelengkapnya harus disetting. Yang kedua adalah servisnya. Nah, itu tonton video yang kemarin, yang flywheel marketing, cara membuat wow produk dan wow service. Itu 2 kali pertemuan di YouTube-nya GSM. Ya. Oh. Dan masih ada itu Mas, dipelajari lewatnya. Iya, masih ada itu. Ya, silakan. Karena oleh iFilm direkod dan di live di YouTube. Ya, Mas Latif tanya nih. Ya. Kalau kita ada klien klinik gigi. Nah, klinik apa? Klinik gigi. Gigi. Dokter gigi ya. Itu gini. Kemarin kan kita sudah melakukan lewat YouTube. Ya. Kira-kira pertanyaan saya, untuk ke depan orang lebih suka ke YouTube atau ke TikTok? Ya. Jadi kalau apa ya? YouTube itu adalah tipikal orang yang mencari. Jadi nyari di Google, nyari di YouTube gitu. Misalkan saya pengen cari klinik gigi terdekat, itu saya nyarinya di Google. Iya. Ternyata ada orang yang upload di YouTube sekaligus reviewnya. Maka saya klik YouTube gitu. Jadi tipikal orang yang mencari. Gitu. Maka closing rate di YouTube itu lebih besar. Tapi yang mencari itu kan sedikit. Gitu. Jadi orang yang sudah meniatkan diri untuk mencari kan sedikit. Jadi orangnya nggak terlalu banyak. Jadi ada maksimal market share-nya gitu. Nah, sedangkan TikTok itu bukan orang mencari, tapi kita yang menawarkan. Kita meng-create demand. Kita mensadarkan orang pentingnya merawat gigi. Gitu. Jadi kita menawarkan. Nah, itu bisa berpotensi untuk lebih besar marketnya. Gitu. Jadi apakah harus juga dibuat misalnya menghibur gitu, Mas? Gimana? Karena ini kan lab gigi ya. Apa namanya? Klinik gigi ya. Apakah juga dibuat agak videonya agak menghibur gitu atau gimana? Kalau gigi lebih ke ini ya, experience ya. Jadi kayak pas nambal gigi bolongnya di videoin gitu. Kemudian pas ngasih kawat giginya di videoin. Jadi langsung
Gitu. Kayak Bu Nur, Pak Taufik sering lihat nggak apa orang punya kotoran telinga dibersihin kotoran telinga, kita tonton sampai selesai. Padahal bersihin kotoran. Soalnya itu tuh kayak nge-track banget gitu loh. Itu apa Penasaran sih? itu ya. Penasaran, tapi selesai hilang itu sampai kotorannya hilang gitu atau Astagfirullah. bersihin jerawat gitu. Tapi itu memang membuat orang akhirnya tertarik gitu. Jadi kalau gigi sama sih, pas nambalnya di videoin gitu. Nah, nanti video-video yang agak serem, yang ada darahnya nanti di-cut boleh gitu. Oke, siap. Jadi Siap. video yang bikin penasaran, curious video gitu ya. Salah satunya seperti itu. Oh, luar biasa. Memang anunya ilmunya banyak banget di TikTok ya, yang kita gitu ya. Oh gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak ini dari teman-teman? Monggo, Mas Latif hanya sampai jam 7.20 gitu ya. Jadi kita manfaatkan benar pertemuan pagi hari ini, menguak misteri TikTok gitu ya. Kenapa kok sampai orang mau seperti itu, bela-belain mandi lumpur jam 2 malam gitu ya Mas ya. Terus ada Mbak Nur, gimana? Yuk. saya kira kita segera bikin eventnya aja, kita rancangkan. Boleh ke Hotel Grand Dawam Rohan atau ke Grand Rohan. Oke. Jadi biar langsung mantap itu sehari di sana gitu ya. Ya. Oh, Ya. keren banget. Ini soalnya butuh ruangan yang bagus karena apa? Untuk mendapatkan view yang bagus juga nantinya dari Mas Latif. Ya. Oke. Mas Latif, Oke. kapan ada waktu pokoknya kita siap menunggu Mas Latif ya. Kita Siap. event di Grand Rohan, Jogja. Ya mungkin ya. Weekend ya. Weekend lebih Weekend ya. banyak ya. Sabtu. Oke, ini Mas Yudi akan mencarikan klien untuk ikut Mas. Oke, kita buka harga Rp500.000 untuk ikut acara itu. Langsung totolan regane. Oh iya, nah cetoy untuk mangan berapa? Kita cetoy banget di sana. Oke, saya daftar. Oke ya, siap. Target dibuka untuk 30 orang. 30 kebanyakan nggak Mas Latif untuk Boten. klien? Saya pernah 120. Wow. Itu. Oke. Tuh udah Pak Tetra juga ikut tuh Pak Tetra dari Bos Kiranatur. Wes, itu juga mau ikut. Ya 30 ideal sih. Gitu. Oke, Untuk 30. dibuat Loh, Mas Baf panggungnya. juga ikut nih. Mas Baf ikut juga. Mas Nur ikut 4. Masya Allah. Mbak Nur tulis loh. Tak catat. Oke, tak Mas catat. Nur 4. Aku 2, 6. Mas Baf 1. Oh, udah 10. Nanti langsung di list nanti. Ya. Kita list ya. Di Nanti list di grup. sama Insya Allah. saya. Ya. Oke. Oke. Siap, Mbak Nur. Seperti itu. Ha-ha. Mas Latif ini mau check out. Ya. Pokoknya Udah aku hampir daftar jam. sebagai klien agensi partnernya TikTok kayak gini Mas Latif. Wah, langsung tak gawe, tenang saja. Oh iya, jadi ini dua hal yang berbeda ya, agensinya dengan pelatihan TikTok. Oh, gitu kan? agensinya beda. Ya, Harus punya beda. agensi harus resmi. Kalau agensi itu kita nggak harus bikin TikTok Pak Taufik. Jadi semua dipasarkan Ya. sama timnya Mas Ya, Latif. iya. Jualan ini nggak penting tuh. Tahu kan Tinggal penting. jualan ya. Tinggal jualan. Iya. Jadi lu Iya. punya produk Aku apa? udah- Gua Aku sudah WA Mbak Nana. Wah, aku udah WA Mbak Nana. Tenang lah. Wah. Oke Mbak Nana, siap, ini nanti akan dapat banyak order ya. Loh, ini Mas Siap, Nur Mbak. Endianto. Karena Nur Endianto Oke. ternyata seorang Aku coach lihat bisnis. klien wes beres. Makasih Mas Edwin. Coach Edwin, makasih banget. Oke, Mbak Nur. Ah, ah. Terima kasih banget Mas Hatip. Karena Mas Hatip ada waktu, ada acara yang lain. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti offline ya. Insya Jadi Allah. nggak usah lama-lama. Barangkali minggu depan atau bagaimana Mbak Nur. Peserta maksimal 30, minimal 10. Kalau 10 kita berangkat. Kalau nggak jadi berangkat. Oke, tapi Amin. sebelumnya Oke. mungkin kita foto dulu ya Mas Latif. Jangan Boleh, keluar. Boleh. Monggo Mas Dika, kita siapkan kelas kita, kelas TikTok. Ada musiknya juga nggak apa-apa loh Mas Dika, biar nggak anteng. Mars TikTok. Mana Mars TikTok. Mars TikTok. Ada Mars TikTok. Oke. Ayo TikTokan terus. Hidupnya terus nanti di TikTok. TikTokan terus. Ayo TikTokan terus. Oke. Nah nih.
biar semangat kita ya pagi hari ini. Monggo Kita ya. Atau nuwun duluan J, pamit J. Udah belum dihitung Mas Dika? Oh di foto saya ya. Foto dulu. Sekali atas waktunya, mudah-mudahan ilmunya berkah, ilmunya dimanfaati, dan insya Allah kita ketemu offline. Tidak lama lagi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai penghujung acara. Mas Adit Setiawan, terima kasih banget.